हेलो फ्रेंड्स केम छो मजा में सही वराना जय जिनेन्द्र। हवे आज आपणे हूँ तमारी सामे दूधीना मुठिया बनावा जई रही छूं। हवे दूधीना मुठिया कई रीते बनाववा ए तमने झड़पथी जणावी दऊं। एना माटे आपणे तो खास पहेला दूधी जोईशे। दूधी एकदम सॉफ्ट अने बीया वगरनी लेवी जेथी करीने आमां मुठियामां बहु बी आवे नहीं। पाणी आने हवे मैं छीणी लीधुं छे, एकदम झीणी छीणी आवे खमणी आवे एमां तमे छीणी शको छो। हूँ तमने बतावुं छुं केवी छीणी तमे लई शको छो। आ रीते आवी छीणी तमे लई शको छो छीणवा माटे। हवे आनी अंदरथी हूँ पाणी नितारी लईश। पाणी बहु आनी अंदर राखवुं नहीं। पछी एनी अंदर तमारे मसाला कई रीते एड करवा ए तमने बताडुं छुं આગળની રેસીપીમાં। आ रीते जो छीणीने पछी थोड़ुं थोड़ुं पाणी आ रीते काढी नाखवानुं, जेथी करीने बहु वधारे पड़तुं जो पाणी रहेशे आनी अंदर तो आपणे मुठिया व्यवस्थित वाળી नहीं सकीए। बाइंडिंग माटे आपणे आनी अंदर झीणो दरदरो लोट घऊनो अथवा तो चणानो लोट पण तमे नाखी शको छो। चणानो लोट जो नाखशो तो थोड़ुं फरसुं बनशे। तो चालो पहेला आपणे आमांथी पाणीने आ रीते नितारीने एकबीजा वासणमां लई लेवुं। बधी पहेला दूधी आपणे पाणी नितारी लईए। मैं हाफ दूधी लीधेली छे अत्यारे, एना माटे 3 થી 4 जण आरामथी खाई शकशे। मैं आटली साइजनी हाफ दूधी लीधेली छे, वच्चेथी आ कट करेली छे एटले। अने एकदम आवी बी वगरनी जे आवे एने आने डायरेक्ट छाल एकदम पातળી छे एटले डायरेक्ट तमे एने छीणीने पण आमां नाखी शकशो। दूधीने डायरेक्ट आवी रीते धोई नाखवी पहेला पाणीथी, पछी छीणी नाखवी। हवे ए काળી पड़े एनी पहेला फटाफट पाणी नाखीने काढीने एमांथी आपणे मसालो करी लेशुं। सो फ्रेंड्स मैं आमांथी व्यवस्थित रीते पाणी एकदम नितारी लीधुं छे। आप जोई शको छो। जो दबावुं छुं तो पण पाणी नथी निकळतुं। दूधीने काળી थाय एनी पहेला ज फटाफट छीणीने पाणी काढीने एमां मसाला करी लेवा। अने थोड़ीवार माटे पण आवी रीते मूकी ना राखवुं, अथवा तो जो तमे 5-10 मिनिट राखवा मागता होय तो पाणीनी अंदर पलाळीने ज राखवुं। बिगनर्सने जणावी दઉં। हवे हूँ एनी अंदर मसाला एड करवा माटे शुं करीश। मैं आ भात लीधेला छे। तमे खीचड़िया चोखा आ रीते लई शको छो। झीणा चोखा लेवा आ रीते एने सारी रीते व्यवस्थित बाफी लेवा। आनी अंदर भात एड करीश। आ रीते बाफेला चोखा व्यवस्थित लेवा, काचा ना होय एनुं खास ध्यान राखवुं। थोड़ा गरम छे, हमणां ज बाफेला छे। तमे आने बपोરના भात पड़ेला होय तो एने सांजे तमे આવી રીતે મુઠિયા બનાવીને નાસ્તામાં ખાઈ શકો છો। આ રીતે આની અંદર હું ભાત એડ કરીશ। એકલી દૂધીનો સ્વાદ ના આવે આની અંદર, એ રીતે આવી રીતે ભાત એડ કરીને હવે હું એની અંદર મસાલા એડ કરવા જઈ રહી છું। ઘઉંનો દરદરો લોટ નાખવો, अथवा तो जो तमारी पासे ए ना होय तो आवी रीते बेसन आटा नाखवो। आवी रीते बाइंडिंग थाय 2 થી 3 टेबल स्पून नाखवुं। हवे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं आपणे। आ रीते मीठुं नाख्या पछी एनी अंदर आपणे आवी रीते चपटी हळदर नाखीशुं। हळदर नाख्या पछी चपटी आ रीते लाल मरचुं नाखीशुं। हवे बधी ज वस्तु व्यवस्थित रीते बाइंडिंग थाय ए रीते आ रीते हलावी लेवानी छे। धीमे धीमे पोचा हाथे हलाववानुं छे, जेथी करीने एकदम सॉफ्ट थाय आपणा मुठिया। हवे हुं बधुं हलावी लઉં છું, પછી તમને આગળની પ્રોસેસ બતાડું છું। ચણાનો લોટ 3 થી 4 ચમચી નાખીને બાઇન્ડિંગ કરવા માટે હું થોડું અહીંયા રવો લઉં છું આવી રીતે અંદાજિત પ્રમાણમાં, જેથી કરીને મુઠિયા આપણા ઇઝીલી સરળથી વળી જાય। ખટાશ અને ગળાશ નાખવા માટે હું આવી રીતે થોડી ખાંડ લઉં છું। હવે ચણાનો લોટ નાખેલો છે એટલે અંદરથી કાચા ના રહે એના માટે આપણે ઈનો નાખીશું। આવી રીતે ચપટી ઈનો નાખ્યું છું। ઈનાને ફર્મ કરવા માટે હું એની માટે થોડું લીંબુ નાખી છું। લીંબુનો બી અંદરથી કાઢી લેવા। બી અંદર જતી રહ્યું છે, આપણે કાઢી લઈએ। આ રીતે ખટાશ અને ગળાશ પણ નાખવા, જેથી કરીને ટેસ્ટમાં એકદમ
ટેસ્ટી લાગશે. હવે બધું જ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બંને હાથેથી આટલી નાની સાઈઝ, આનાથી નાની સાઇઝના અથવા તો આનાથી મોટી સાઇઝના તમે કરી શકો છો. આ મેં મીડિયમ સાઇઝના મુઠિયા આ રીતે હાથેથી વાળ્યા છે. હાથેથી વળી જાય એટલું બેટર રાખવાનું છે. આ રીતે જુઓ, અગર ચોટતું હોય તો તમે હાથમાં તેલ લગાડીને પછી આવી રીતે બંને હાથેથી આવી રીતે રોલ કરીને કરી શકો છો. તમારી પાસે ઢોકળી હોય તો એમાં પણ કરી શકો છો, અથવા તો એક પેન લઈને એની અંદર મેં પાણી મૂકેલું છે અને નીચે જાળી મૂકેલી છે. થાળીને તેલથી ગ્રીસ કરી લેવી જેથી કરીને ચોટી ના જાય. હવે આને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ ચડવા દેવું વ્યવસ્થિત રીતે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોયું કે કેવી રીતે વાળવાના, પછી એને ગ્રીસ કરીને થાળીમાં પછી એને કેવી રીતે ચડવા માટે મૂકવાના. હવે પ્રોપર રીતે ચડી ગયા છે. આપ જોઈ શકો છો એકદમ સ્પોન્જી અને સોફ્ટ એવા મુઠિયા બનીને તૈયાર છે. લાંબા પીસ હતા એને મેં વચ્ચેથી મોટો કટ કરીને પછી આવી રીતે ચોરસ થાય એ રીતે એક સરખા પીસ થાય એ રીતે મેં કટ કરી લીધા છે. તમે આને રાઉન્ડ શેપમાં પણ કટ કરી શકો છો અને આવા સ્ક્વેરમાં પણ કરી શકો છો. તમને જે શેપ ફાવતો હોય, ગમતો હોય એ શેપમાં તમે કરી શકો છો મુઠિયાને. જુઓ તો આ રીતે આપણા મુઠિયા તૈયાર છે બનીને. હવે આને એક વઘાર કરીશું. આમાં વઘાર કરવા માટે 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન મેં તેલ લીધેલું છે એક પેનમાં અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી રાઈ લીધેલી છે. રાઈ તતડે પછી એની અંદર તલ નાખવા, કેમ કે તલ એકદમ લાલ ન થઈ જાય અને તરત જ તતડવા માંડે છે એટલે ફાસ્ટ પછી ક્વિક એકદમ મુઠિયા નાખી દેવાના છે એની અંદર. મુઠિયાને થોડા ઠંડા થાય પછી જ કટ કરવા, નહીં તો એક સરખા વ્યવસ્થિત કટ નહીં થાય. અને હા, મુઠિયાને કટ કરતી વખતે એને છરીને થોડી તેલથી ગ્રીસ કરી લેવી એટલે સરસ વ્યવસ્થિત કટ થાય. તો ચાલો આપણે હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખેલી છે એટલે રાઈ ફટાફટ તતળી જાય. આને તમે તળી પણ શકો છો, તળીને પણ ખાઈ શકો છો અને વઘાર કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તમને જે રીતે ફાવતું હોય, જે રીતે જમવામાં તમે આને નાસ્તામાં પણ તમે ખાઈ શકો છો અને રાતે જમવામાં પણ ખાઈ શકો છો. આને ગ્રીન ચટણી અથવા તો કેચઅપ કોઈ પણ વસ્તુ અથવા તો તેલ જોડે તેલમાં ડીપ કરીને, જો કાચા આવી રીતે ખાવા હોય તો તેલમાં ડીપ કરીને, કાચું તેલમાં ડીપ કરીને ખાવાની ગુજરાતી આ કાણું બહુ જ ભાવશે. મારી આજની આ રેસીપી ગુજરાતી મુઠિયા તમને કેવી લાગી એ જરૂરથી મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવજો. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મારા સબસ્ક્રાઈબો થોડા હતા એને કરતાં પણ કમ થવા લાગ્યા છે. મારી રેસીપી કેમ કે મુકાતી નથી એટલે લોકોને એમ થાય છે કે હવે આ ચેનલ કદાચ બંધ થઈ ગઈ છે. ના, હું એક્ટિવ જ છું. કંઈ ને કંઈ પોસિબિલિટીની રીત હોય છે વસ્તુ, એટલે સ્ટોપ થઈ જાય છે મારી ચેનલ. પણ હા, હું તમારી જોડે કન્ટિન્યુ એકાદી રેસીપી મારી લઈને હું કન્ટિન્યુ રહીશ તમારી જોડે. સો પ્લીઝ મારી તમને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અનસબસ્ક્રાઈબ નહીં કરતા. કંઈ ને કંઈ નવી રેસીપી મારામાંથી તમને ગુજરાતી રેસીપી, ખાસ ગુજરાતી લોકો માટે ગુજરાતી રેસીપી હું અહીંયા બનાવીને મૂકીશ જરૂરથી. અને જે બિગનર્સ છે એને રૂટીનમાં જે આ નાની મોટી આવી વસ્તુ જેને આવડતી નથી એ જરૂરથી મારી રેસીપી જોઈને ઘરે બનાવી શકશે. અને ગૃહિણીઓ પણ ઘરે આવી નાની મોટી વસ્તુ બનાવીને એને ગૃહ ઉદ્યોગ પણ કરી શકશે. એને પણ સારી એવી ટિપ્સ મળી રહેશે. તો આપણી રાઈ તતળી ગઈ છે. હવે આગળ વધશું આપણે. થોડા તલ આ રીતે નાખું છું. ચપટી તલ નાખવા, તલ એકદમ પકડે જરા આમ થાય એટલે તરત જ હું એની અંદર મુઠિયા એડ કરી દઈશ. ગેસની ફ્લેમ બને તો ધીમી રાખવી, મેં ધીમી જ રાખેલી છે. હવે આને સરસ વ્યવસ્થિત ઉપરથી નીચે આપણે હલાવી લઈશું. હાફ મેં વઘારેલા છે, હાફ તળીને પણ બતાવું છું. હાફ મેં મૂકી રાખેલા છે. હવે આપણે એને તળીશું. તળીને પણ તમને બતાવું છું કઈ રીતે બને છે. આને હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ કરી નાખશું.
હલાવતા રહેવું, જેથી કરીને નીચે બેસી ના જાય અને બળી ના જાય. બળી ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. થોડા કડક થાય એ રીતે કરવા. અને 2 થી 5 મિનિટ આવી રીતે હું હલાવીને હવે આપણા મુઠિયા બનીને તૈયાર છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે તળીને